ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ जुड़े ने मरहूम पत्रकार रामचंद्र छतरपति ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅੰਸ਼ੁਲ और लगातार ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ कि तुसी भी समझ रहे हो जिवें SGPC ने या पंजाब दे विच क्योंकि बहुत पॉलिटिक्स इस फैसले नूं लैके गरमा गई है सियासत गरमा गई है पर थोड़े तो सवाल मेरा दूसरे संदर्भ दे विच है क्योंकि थोड़ी सीधी सीधी लड़ाई डेरा सिरसा दे नाल अज तक चलती रही है सो हुण तुसी इस फैसले नूं किस लिहाज नाल देख रहे हो बिल्कुल मैं कहांगा कि एक साडे हरियाणे दी सूबे दी सरकार दा और सेंटर दी सरकार दा एक सौदेबाजी दे तहत फरलो दिती गई है डेरे सच्चे सौदे दे नाल गुरमीत राम रहीम नाल एक सौदेबाजी तय हुई है जिहदे विच वोटां दा लैण देण वोट लैके फरलो देण दा एक गिफ्ट देण दा एक गिफ्ट दे तौर ते कीता गया और ये किते ना किते मैं इहनूं बेशर्मी भरा फैसला कहांगा साडे सूबे दी ते सेंटर दी गवर्नमेंट दा कि एक ऐसा व्यक्ति जिहड़ा कि हार्डकोर क्रिमिनल है दो रेप के चार्जिस मर्डर के दो चार्जिस दे विच सजा कट रहा है और हरियाणा प्रिजनर एक्ट जो कि ये कहता है कि एक हार्डकोर क्रिमिनल नूं फरलो पैरोल की सुविधा जिहड़ी है वो नहीं दी जा सकती उस चीज़ नूं नज़रअंदाज करके हरियाणे की सरकार जिस तरीके नाल वोटां दी गंदी सियासत कर रही है और इस दा असीं बिल्कुल नखेदी करते हैं इहदा विरोध करांगे मानयोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी सानूं जाना पिया असीं इस फैसले के खिलाफ जावांगे क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति अजिहा व्यक्ति जिन्हें हुण तक लॉ एंड आर्डर नूं बिल्कुल टिच समझिया और तीन सूबियां दे विच जिन्हें साड़ फूक कराई खून दा नंगा नाच खेडिया और जिहदे करके जदों उहनूं सज़ा सुनाई जानी सी 2017 दे विच तां अरबां रुपईयां दी पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होया कई सारे लोगों की जान चली गई और कई दिनों तक जिहड़ी पब्लिक सी उहनूं मतलब संताप झलना पिया करफ्यू दा और जिहड़ी जिस तरीके नाल तांडव कीता गया इस करके मैं ये कहना चाहांगा कि असीं इहदा विरोध करांगे हरियाणे की सरकार ने जिहड़ा ये फैसला लिया है इस तो पहलां कई बार पैरोल दे लई एप्लीकेशन मूव होईयां और लगातार साडा जिहड़ा एडमिनिस्ट्रेशन सी सरसे दा वो ये लिखदा रहा कि ये बाहर आउण नाल लॉ एंड आर्डर की समस्या जिहड़ी है वो खड़ी हो सकती है जिहदे करके इहदी पैरोल एप्लीकेशन रिजेक्ट होंदी रही तां अज भी समस्या तां जस की तस है जी जे अज उन्हां पिछलियां रिपोर्टां नूं जे असीं मद्दे नज़र रखदे होए जे गल करिए तां पिछलियां रिपोर्टां जे ये सी कि इहदे बाहर आउण नाल लॉ एंड आर्डर की समस्या खड़ी हो सकती है तो हरियाणा सरकार इन्ना वड्डा रिस्क क्यों ले रही है क्यों जनता नूं दोबारा फिर दंगियां दी अग दे विच झोंकना चाहुंदी है ये बहुत वड्डा सवाल है और दूसरा मैं गल कहांगा कि जिहड़ी टाइमिंग है एक सौदेबाजी वाली जिहड़ी मैं गल कर रहा कि पंजाब और यूपी दे विच इलैक्शन नूं लैके वोटां दे लालच दे लई बीजेपी जिस तरीके दा एक गेम प्लान कर रही है और जिन्ना वड्डा रिस्क ले रही है ये बेशर्मी भरा फैसला है पंजाब दे विच आउण वाली 20 तरीक नूं चोणां ने और मैं पंजाब की जनता नूं ये बेनती करांगा कि जिस तरीके नाल पिछले कई समय तो पंजाब दे अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मामला जिहड़ा है वो भखिया होया है किते ना किते सारियां पोलीटिकल पार्टियां दे नुमाइंदे जिहड़े ने वो छाती ठोक ठोक के कहिंदे रहे ने कि असीं गुरु साहब की बेअदबी करन वाले दोषियां नूं सज़ा दिवावांगे तां अज जदों पिछले दिनी सलावतपुरे बठिंडे दे कोले एक वड्डा इकट्ठ डेरे ने कीता सरसे दे विखे कीता ਤਾਂ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਪਰ ਅੰਸ਼ੁਲ ਜੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਓ ताकि मतलब जिहड़े साडे गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के जिहड़े दोषी ने उन्हां नूं भी करारी सट वजे और उन्हां दी हिमायत करने वाले जिहड़े लोग अज भी जिहड़े उन्हां दी हिमायत कर रहे ने उत्थे मत्थे रगड़ रहे ने उन्हां नूं एक करारी सट मारी जावे करारी चपेड़ मारी जावे उन्हां दे मूंह ते
ਅੰਸ਼ੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਨ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ CBI ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਡੇਰਾ ਹੈਡ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। 24 ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਜੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਮਲੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਮਲੇ CBI ਕੋਲ ਗਏ। CBI ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ, CBI ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਚੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਿਆ, ਇੱਕ ਹਊਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਬਣਾਈ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਔਰ ਹਊਆ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, CBI ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਡੇਰੇ ਦੀ, ਉਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 6 ਕਰੋੜ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਸਭ ਪੂਰੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਜੇ 6 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ 2019 ਨਹੀਂ, 2014 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ, ਜੋ 14 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲਟਾ ਵੱਜਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਇਨੈਲੋ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਜਿਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲਟਾ ਵੱਜਿਆ ਔਰ BJP ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਹੋਈ। ਉਸ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲਟਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੇ ਅੰਡਰ CBI ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ BJP ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। BJP ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਲਾਇਆ ਆਪਣਾ ਝੂਠ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨ BJP ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜੇ 6 ਕਰੋੜ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੇਰਾ ਵੋਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਕ ਹਊਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਹਊਏ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ
ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟ ਪੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਅੰਸ਼ੁਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਹੂਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।